Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hozir ikki narsakayda boshlayman. Попробую endi. No birsini qo'lda tuturga to'g'ri keladi endi. Получается, hozir jamoat assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. TikTokda da boshladim. Bugun menanda bir держатель top narsakay bor endi. Kelib chiqardi. TikTokda da boshlayman. Mana bunda YouTube'da da boshlayman endi. Ozgina пробуем и там, и тут. Как получится endi. На что этот батарея хватит. Так что narsa endi aytirga могу endi. Так, hozir может кто-нибудь будет подключаться. Вот TikTok. Men narsa aytirga, mana Boshqirdiston, Tatariston, mana boshqirdlarga, tatarlarga aytam. TikTok через какой-то mob какой-то bir программа ishli ekan. Если variant bor, shuni qo'yirga, попробуйте qo'yirga shuni. Shulay. Вот. Получается, что я хочу сказать endi. Mana shunday yerda yashab yotaman endi пока, в данный момент. Deganda, так, пусть тоже снимает. Sizga ozgina mana bunday ko'rsatib o'taman endi. Уже как бы quyosh botdi. Qorong'i tusha boshladi уже. Mana shulayroq endi. Ну, bunda TikTokda kunda ko'rsataman endi. Что я хотел сказать? Men просто YouTube'ni bek ishlata bilmayman. TikTokda более удобныйroq. Bunda прям mana kishi chiqa boshlay ko'rasiz, mana kishi yoza boshlay, mana chiqa boshlay, yoza boshlay. Вот удобно endi, удобно. И TikTokda ko'p ittirib bizning ko'rshi tug'anlar o'tira Qozog'iston. Mana qozoq kishilari bizni мощным образом поддержать etadi, мощным образом. Moralni butun yoqdan bizni поддержать etadi. Narsaga ular optiringlar, boshqirt bilan tatar uyanmay. Mana narsa uchun. Mana shunday bek ko'p menga vопросlar bo'la endi narsakayda. TikTokda ham boshqa yerlarda da, kommentariyalarda da mana shulay. Shunaqa men mana hozir TikTokda olib boringlar, eshitdilar, как раз men shuni mana butun jamoatga, butun yerga shuni so'layman deb, mana чтобы понимали, что mana YouTube'ni hozir Boshqirdiston, Tatariston ko'ra ola, пока TikTok ishlamasa-da. No men mana butun starаюсь endi Instagramga da tig'ib boram, narsalarimnidir. Qoidadir butun yerda yozilgan meni danlaylarim. Telegram kanalimda butun bir o'taga gruppamda bor. Men kishilar aytgan kabakdan aqlli tug'ilmandir, o'qimagandirman, tuda-shuda. No, sizga narsa bo'lsa-da tirisham yetkazirga endi, nechik bo'lsa-da. Mana o'zimni mana ko'rgan narsamni mana o'zimni жизненimni, butun narsamni mana sizga olib borib yetkazirga o'ylayman endi. Что mana mengina tug'il, mana men kabaklar balkim ko'pdir. Har bir kishi o'zincha olib bora, o'zini, так скажем, efirin, o'zini politikasini mana shu internetda endi. No, mening главный politikam mana butun yerga shuni tutaram endi, aytam, чтобы bizning boshqirt bilan tatar o'lib ketmasin shu urush so'g'ishida deb men shularga qarshi chiqqan kishi edim men. Men birinchi вообще YouTube kanallar ochganim yo'q edi. Men просто ochganim Telegram kanal, shu Telegram gruppadan men kishilarni shu Telegram gruppa orqali men kishilarga ну как призывать etdim endi, чтобы taga so'g'ishga bormasinlar, давайте mana shulay ketigiz, Qozog'istonga chiqib ketigiz, onda da bo'lmasa Yevropaga keligiz, mana shulay deb, mana shu narsalardan men boshlagan kishi edim. Исходя от этого, men ko'p mana bunda bet endi уже 2 yil bet endi bora so'g'ish, 2 yildan beri bizni boshqirt bilan tatar qirilib, o'lib bitar bet endi mana skoro, aymi. Mana shulay bo'lg'ash bet endi. Bu ayvat ish tug'il bet endi. И самая главная проблема потом bet endi shu boshqirt bilan tatar o'lib bitgash bet endi. Sizning xotinlaringizni, qizlaringizni kim so'ng, grubo aytib aytam, sigirga kelasin. Mana kim so'ng sizning xotinlaringizni потом qo'lga ola. Конечно, shu tirik qolgan uruslar ola. Tirik qolgan uruslar, hali Allohga shukr deyirsiz, что Sredняя Азия, Centralniy Aziya deb aytirga qo'shdilar. Centralniy Aziyadan kelgan kishilarga xotinlaringiz, qizlaringiz ilaga. Siz shuni da anglab qo'yirga tegishsiz. Balkim men buni taga утрированно говорю, может как бы высокомерно звучит, может, но men sizga pытаюсь любыми способами, любой yoqdan men sizga anglatirga o'ylayman endi shulay birni.
И temalarni men mana shu internetdan narsa kelib chiqar, shulardan men chiqarib so'zlayman bit endi. Men allaqaydan не выдумываю. Ko'p вопросlar menga kelib chiqar. Qaydan topding, qaydan aytding, что придумал, что не придумал. Но если вы вот так листаете YouTube, листаете хоть qayda, хоть O'zbekistonda, хоть Afg'onistonda, вы если вы смотрите YouTube butun jeri, bizda shulay sizning kabi qaraymiz butun aybirini. Sizning kabi butun aybirini biz qaraymiz, sizning kabi butun aybirini смотрим. Bizga даже труднее. Siz Rossiya ishindasiz. Biz hali tishda butun aybirini tirishamiz bilirga. Потому что информация тыгылып ята интернетта. Mening kabilar Россияда до хрена, которые что-то пытаются загрузить и комментировать. И мы тоже как бы от них же и берем со всех сторон. Журналисты работают, информация идет. Но к чему я это? К тому, что миним, mana bu olib boruimda это все этот, ну как вам сказать, как черепаха. Подобие черепахи мен. А когда у человека есть связи, у человека есть какие-то вот единомышленники, ол кишиге жеңилрәк була бу нәрсәне алып барырга. В каком понимании? Если biz башкорт белән татар күбәйсәк, mana shu бүтән теге блогерларны тәүкөнне әйтеп үттем бит инде. Блогерлар нахуй әллә инде вайнлар алалар, кеше күлдерәләр, әллә нәрсә эшлиләр. Ну, пытаются шулай как бы үзен теге импровизировать итәргә инде. Вот ну, блядь, ол нәрсәне эшләргә можно, но мына хәзер бит сугыш вакыты, блядь, сугыш вакытында нинди көлгә булырга может, нахуй, нинди җир булырга может, блядь, по сути. Мына шул әйберләрне нужно обговаривать, что, блядь, мына шул куттакбашский блогерларда, блядь, должны встать, нахуй, и, блядь, нахуй, bizni, блядь, mustaqillikka Boshqirdiston bilan Татарстанdan, нахуй, блядь, Урыстан qutuluuna, блядь, kurashirga тиеш, блядь. Если они, блядь, говорят о Татарстане, говорят о Башкортостане, блядь, любят они, блядь, его. Ну, в каком понимании сезона любите, блядь, если вы, нахуй, как шакалы, нахуй, блядь, ебетесь, как говорится, уруслар, блядь, в десна целуетесь, блядь, нахуй, как в СССР, блядь, мужики в десна целовались. Потом, говорят, голубых нету, блядь. Ну, шунардан сыңайтын, блядь, Башкорт, блядь, татар, блядь, оңнарға тиеш, что так нельзя, блядь. Так нельзя, блядь. Вы, почему, блядь, этот Казахстан, бүтін 99% кишisi шуны аңлый, нәрсәгәдер, блядь, башкорт белән татар шуны аңламый. Вот это меня вообще это убивает стыд, блядь, нахуй, перед людьми, блядь. Перед теми, которые, блядь, вообще не касаются. Күршеләр, просто күршеләр. И вот такая ситуация. Потом, исемә төшеп китте. Мен теге ондан-мондан сөйлейм, так что без обид. Что вспомню, то и говорю. Bir informatsiya kelib chiqqani bugun bizda aytib o'tam, uni aytirga yaraymi yo'qmi? Men aytaman endi ona bit endi tovushi bilan men aytmayman. Men aytam uni informatsiyasini aytam. Короче, mana bir informatsiya bo'ldi. Это Tatarstondagi tatarlar eshitib qo'ysin. Musulmonlar, tatarlar, musulmonlar, вообще musulmonlar eshitib qo'ysin. Rossiyadagi musulmonlarga это касается. Такая информация поступила. Не знаю, оно выльется куда-нибудь или нет, еще может кто-нибудь увидит, если комментарий дайте, ссылку дайте, потом в дальнейшем мы будем его более подробно изучать. Но это чисто было сегодня, информация поступила. Короче, Грузияны границасында 3 мусульман татары, короче, қошқан болғанлар нәрсәгәдер. Они бежали из России, короче, в Грузию. Хуй знает, зачем они ехали туда, непонятно. Бежали или нет, тоже непонятно. Короче, грузины схватили их и им вопрос задали. Пару вопросов там было. Это я от конкретного человека это нам сегодня скинули. Конкретно, это без пиздежа. Если этот человек сказал, значит, это пиздежа не должно быть. Я примерно привожу эти слова, вам доношу. Запись идет с двух сторон. Запись идет и там, и тут, везде запись идет, чтобы Аллах Таалям тоже күреп тора. Короче, грузинлар мындай әйбер әйткәннәр. Так, сез татарсыз, окей. Паспортыгыз кая дигәннәр. Первый вопрос звучал. Где ваш паспорт? Давайте на русском буду говорить. Грузины поймали трех татаринов, блядь, анекдот инда, блядь. 3 татаринов, блядь, на границе и сказали, где ваш паспорт? Татары сказали, блядь, вот наш паспорт российский. Нихуя, вы же татары. Где ваш паспорт? Второй раз вопрос. Где ваш паспорт? Нихуя не знают. Окей. Они общались на русском. А почему вы, говорит, на русском общаетесь? Где ваш язык, дигенлер?
Примерно, я так понял, да? Примерно. Ну, еще раз надо прослушать, понять это. Короче, где ваш язык? Ну, татарча, да, татарлар. Ну, окей, татарлар. Ну, а где ваша письменность, деганлар? Ну, у вас же как бы была письменность. Где ваша письменность? Хуево. Письменности тоже нет у татар. Нихуя не смогли ответить. И еще один вопрос, самый глобальный. А где ваши деньги? Ну, у них рубли, блядь. А как у татар рубли, блядь? Это же Татарстан. Получается, значит, у вас нет государства. Значит, вы не татары. Все, пизда, блядь. Блядь, басня такова, нахуй. История басни такова, блядь. Это не басня Крылова, это конкретика, блядь, со стороны грузин. Это дает понятие такое для моих тупых мозгов. Надеюсь, тут есть же умнее меня люди, они, которые более-менее это сформулируют правильным образом. Короче, грузины поймали татар и предъявили, блядь, о том, что они, получается, нихуя не татары, а они русские, получается, из России. Получается, нахуй, идентичность, как Путин Гондон говорил, его нету. Тут, значит, не нужно, нахуй, выебываться, блядь, татарларга, что, блядь, нахуй, олар Татарстандан, блядь. Кутагам. Значит, получается, с Татарстандан, с урыслар. Грузинар это дали понять. У вас нету денег своих собственных. Казахстанда өзінің тәңгесі бар. Өзбекте өзінің сумы бар. Таджикта да и Кыргызда да. Россияда юк. Татарда юк ол. Башкирта да юк ол. Вот это вот. 3 человека дали, как говорится, вот такой прокол. Это, с нашей стороны, это позор. Для меня это позор. А в том же смысле этот позор получается на весь татарский, так скажем, манкурский народ попадает. Это не только татарам звучит, это всем будет звучать. Может, вместо татар были бы другие, башкортлар, или бурятлар, или чеченлар, разницы нету. Все бы опиздюлились бы одинаково. Где твоя окша? Где твой, блядь, паспорт? Где твой язык? Где твоя, нахуй, письменность? А, еще про письменность вроде бы тоже была речь. Какая татар, блядь, башкортна письменность? Кириллица. А у нас была арабская вязь. Мы не знаем арабский читать, блядь. А считаемся мусульманами. Вот. Поэтому, короче, косяков до хрена обнаружили грузины. И, грубо говоря, наехали. Исходя от этого, вот... после этого нужно размышлять. Около, блядь, иманлы, высшее образование бітірген, Казанский университетін бітірген, Башкирский аграрный университетін бітірген, нефтяной бітірген, блядь, құттақ башлар, қоясыз, блядь, нахуй. Мына мені янымда тұрып, нахуй, айта тұрған кішілер, қоясыз, блядь. Қоя, бірсігізді юк, нахуй. Кутыгизга, нахуй, как Майкл Наки говорит, да в жопу, нахуй, голову засунули, нахуй. Вытаскивать уже надо, нахуй. Как страусы, песок, блядь. Хватит закапываться, блядь. Да, миним сүлеулерім бәлкім кімгедір ұшамыдыр. Меня могут вообще грохнуть уже скоро, блядь, в таком темпе, если я свою рожу покажу. Все же пишут, нахуй, покажи свою рожу. Иншаллах, покажу я свою рожу, блядь. От моей рожи, блядь, вы ничего все равно и не получите, нахуй, как говорится. Ульса гулябез, нахуй, но зато мен, блядь, шынны, дұрысыны айтып ульсам, зато менің, блядь, жүрегім тыныш уля екен. Мана шундай манкуртларға, блядь, попытаться, нахуй, доказать, блядь, что, блядь, сіз, нахуй, сіз, блядь, Башкирстанда, Татарстанда яшап, нахуй, урысыны, блядь, нахуй, құлақ салып, яшауыңызны, блядь, қашан тоқтатасыз. И потом, есть одни какой-то, блядь, Башкирта да, Татарда да, үзбек меня үрәтә деп меня язалар. Үзбек меня үрәтә екен. Әйе, менің милләтіме 100 мәртә уже айттым. Менің милләтім үзбек, башкорт, татар. Һәр бірігізге мен оны айттым уже. Мен қорқып тұра тұрған жерім жоқ. Мен метис. Шулай мені Аллах Тағалам дүнияға яратқан екен. Но мен сізге метис бола тұрып та, мен сізге нахуй бірсігізге да нацист үшін айтканым жоқ. Урыс кебек нахуй. Сен, блядь, якутсың екен, сен қырғызсың екен дегенім жоқ. Чөнки мен ол нәрсәгә үзем көрәшәм. Шул нәрсә булмасын өчен мен көрәшәм. Чөнки мен 98-дән бирле шул нәрсәне үзем впитать иттем. Когда на меня говорили, минем үземне собственно авылымда татарлар безмозговый яшьлектә инде ярар, мен аларны кичерәм.
Яшьликта endi monqa molaylar top-to'parg'ilay, надеюсь, у них сейчас мысли изменились. Меня называли Казбеком. Казбек narsa ul. Men вообще O'zbekistondan qaytgan xalq. Bolam, kishi. Men metis. O'zbekistonda tug'ilib, o'sib, men Boshqirdistonga qaytdim. Menim uchun hozir Boshqirdiston menim davlatim, menim respublikam и так далее. Men bit aytmayman, что men O'zbekistonni narsakay talashib olirga o'ylayman. Men Boshqirdiston uchun kurashaman bit. Men значит tatar tilida so'zlayman bit sizga. Men редкогina o'zbek tilini qistiram. Могу o'zbek tilida da so'zlarga, разницы yo'q, как говорится. Но самое главное, что mana shu tatar ishida, boshqirt ishida shu natsizmni bo'luvi, u o'zimizga bolta shobu. O'zimizga bolta shobu. Исходя от этого, если мы будем вот такими чмырями, то русские будут нас ебать. Вот это вы нужны, блядь, нахуй уяснить уже, блядь, нахуй. Уяснить, блядь, 50 яшьлек, 40 яшьлек мужиклар, блядь, mol kebek sug'ishga borasiz. Urushga borasizlar deyirga endi o'zbekcha. Sug'ishga borasiz. Sug'ishga, блядь, Ukrain o'tiriga borasiz. Но onda siz Ukrain o'tirasizmi, yo'qmi? O'zingiz o'lasiz hali. Вы еще, блядь, разбежитесь, нахуй, убей еще одного украинца. Хуй, блядь, вы сами сдохнете первые. Потому что, нахуй, siz shirib bitgan, nahуй, kalashnik bilan borasiz onda. Если уж на то пошло, блядь. Siz уже, блядь, нахуй, гиблые таки, zero, degan kebek, блядь, как здесь говорят, 0, блядь, без палочки. И вы, получается, тем самым хотите захватить Украину. Да, блядь, нахуй, заебетесь. Поэтому sizga, блядь, 100 marta уже butun kishida aytaman. Bugun, кстати, это прям напомнил меня Майкл Наки. Хоть mana ul хуй знает kim ona millati, подозреваю, ul еврей. Но men ona eshitaman, потому что, блядь, в лобоуху говорит. Лобоуху он за свой, как бы так скажем, народ говорит. Непонятно, за какой народ он топит, но суть он говорит. И он что сказал? И постоянно говорит. И об этом я где-то тоже говорил. Развернуть оружие на Москву. Boshqirt bilan tatarni oqili bo'lsa, блядь, qo'rqib o'tirib nahуй. Siz bit atashlanib, menga bit sikrasiz. Как петухи. Menga bit siz kommentariyada yozasiz. Sen kim, tuda-suda deb menga yozasiz. A shulay siz Putinga da chiqib qarag'iz. Qo'lingizda, блядь, kalash bilg'ach, блядь. Bu qo'lingizda kalashnikovый bilg'ach nahуй. Давайте собираться. Ona bit rota boshqirt bor. A qo'ya rota tatar. Mana men hali o'zimning gruppamda хочу тоже предъявить насчет этого. Рота tatar qo'ya, блядь. Qo'ya rota tatar, блядь, a? Boshqirt, ozgina boshqirt chiqqan, блядь. Rota boshqirt ishlagan. Alhamdulillah, men ular uchun. Men Ukrainadagi rota boshqirt uchun men kurasham. Men в дальнейшем men o'lim, может ularga yordam kerak bo'lsa, может donat tashlarga kerak mana shu kishilarga, потому что ular на правильном пути. A tatarda qo'ya. Tatarda qo'ya, rota tatar degan qo'ya, блядь. Tatarlar mana eshitgan tatarlar bor bunda. Ot qutag'ilari qo'ya, блядь, rota tatar, блядь. Qo'ya, Ukrainada rota tatar. Ладно, Ukrainada bo'lmasangiz nahуй. Qo'ya siz, блядь, mana mening qirda. Mening kebek, блядь, kurashirga Qozog'istonga chiqib ketagiz. Chiqig'iz Qozog'istonga. O'shamasa keliksiz menda Yevropaga qo'yasiz. Qo'ya shu tatarlar, которые хотят, блядь, рубиться нахуй против Путина. Qo'yasiz nahуй. Qo'rqib nahуй o'zingizni dunyogiz o'lmasga o'tirasiz onda, блядь, nahуй. Tushak ostida, блядь, pish boshida, блядь. И потом меня aytirga mogutlar, tanqiqlama deyirga можете. Tanqiq это типа, если я правильно понимаю это слово, не осуждай. Осужденным не будешь, deb qo'yalar ruslar еще. Men осуждать itmasam, men sizga shuni yetkazmasam, qaysig'iz kelib yetkaza. Qaysi biriga so'li. Bizni mana shu mana uzoq yillar olib borgan tatar kurashchilari bor. Mana ulargina so'li. A mana bizga o'xshagan yoshlar qo'ya. Mana hozir mana дети после 2000 годов, дети до 2000 годов qo'ya shular. 30ga, 40ga kirgan molaylar qo'ya shular. Sug'ishda o'lasizmi, блядь? Ukrainada o'lasizmi?
Bu durust ish tugul. Bu qo'rqoqlarning ishi. Putindan qo'rqib Ukrainaga borib kishi o'tiruv, bu думаете вы это героизм, что ли? Biz Allohga bersa baribir qachon bo'lsa-da biz Boshqirdistonimizni, Tataristonimizni qo'lga olamiz. Bizni kuchimiz yetmasa bizga Alloh taolam yordam beradi. Alloh taolam narsa aytadi. Qo'rqoqlarga Alloh taolam ko'rsatar ekan ishoda qo'rquvni. Tegi so'g'ishda burun bitindi, tegi qilich bilan so'g'ishganlar bitindi. Men tegi aqlli narsaga deb o'ylamaysiz. Men prosta eshitganimni aytaman. Qilich bilan so'g'ishganlar bitindi, qilich bilan ayma. Shuni qo'rqoqlar ko'rib so'g'ishda. Qo'rqoqlar eshitib, ko'rib endi shuni orqali kishi so'g'ishga bormagan. Uni shu qo'rqoqlarga Alloh taolam ishoda qo'rqitib ko'rsatgan. Mana sizga-da shunday-yo'q xalga taragansiz. Shunday-yo'q xalga siz kelgansiz. Sizda shunday-yo'q xalda qo'rquv zamonida yashaysiz. Putindan qo'rqib so'g'ishga borib, okopda yotmay, tegi yamalarda yotasiz. Где вас чмырят, где вас суд на вас, блядь, обсирают вас нахуй там. Шундағы куттак башлар, урыслар, так скажем, финно-угры, блядь. Шу путинистлар, блядь, сізні чмырят там, блядь, в окопах, нахуй, в этих ямах вас держат, нахуй, бьют и так далее. Потом идете на мясные штурмы, блядь, нахуй. И шунардан соң сіз, блядь, нахуй, домой, если живой как-то вы возвращаетесь и становитесь героями. Biz kirgash bit, блядь, sizni birsiz герой bo'lmaydi, нахуй. Har birigizni nahуй so'g'ishga borganingizni bit nahуй biz даже bilmasak-da biz uni bilib olamiz. Любой nahуй shu so'g'ishga g'irin degan блядь nahуй bir isigina chiqsin nahуй butunigizni nahуй sigamiz nahуй. Shuni bilib qo'yingiz. Siz ulamag'iz, что biz kirmaymiz. Alloh taolam bizning bilan biz kiramiz. Allohga bersa biz kiramiz, rano или поздно biz kiramiz. Chunki biz Boshqirdiston bilan Tatariston uchun kurashgan kishimiz. Biz Ukraina uchun kurashgan kishi tugul. Biz Putin uchun kurashgan kishi tugul. Biz Putinga qarshi kurashgan kishi. Значит, biz Boshqirdiston bilan Tataristonni ondan tortib olirga o'ylaymiz. Shuning uchun men sizni tegi chiqib mana hozir восстание itirga prizvat etmayman. Olaytsagizda bo'la. Olaytsagizda bo'la. No, u durust ish tugul. Один поле не воин. У Руслана so'zi bo'yicha один поле не воин в каком понимании? Biz biz. Как украинцы их назвали, орки, вот эти орки, зомбилар, kubrak. Поэтому bizga нужно hozir сплотиться. Bizga hozir kuch yig'irga kerak. O'ranurga kerak, понимаешь? Понимаете-mi? O'ranurga kerak, kuch yig'irga kerak. Потом можно какие-то действия делать. Вот так вот. Endi narsaki Telegramga yozalar. Bilmayman, men narsaki bu narsalarga, so'lovlarga tegi ulammi, qolammi deb so'laganim yo'q. Men buni shin yuragimdan chiqarib so'layim bu ayberlarni, butun ayberlarni men shin yuragimdan so'layim. Tegi chunki narsa desam bo'lar endi. Boshqirdistonda xo'j 98 dan beri men yashasam-da, men umr bo'yi tug'ilganimdan beri men Boshqirdistonga qaytib yurgan molayman. Men Boshqirdistonni islari bilan deysa-da bo'lar, islari bilan o'sgan kishiman. Mana bunda hozir bunda men ежевикалар, допустим, narsaga qarab yurmayman. Boshqirdistonda men jilaga ortidan qo'yin, jilaga ortidan bilasiz narsani men so'layim. Anglaysiz? Men pitpildik, matrushka, zviraboy mana shunday narsalarni yeyib yurgan molayman. Shuning uchun mana bu tog'lar, mana bu narsalar, butun narsa menga eslatib turadi Boshqirdistonimni.
Mana tinchgina yashab yotalar mana bular. Bir kim bilan so'g'ishmay, bir kim bilan narsaga ishlamay, bizga so'g'ish kerak. Потому что urusni мы должны потыкать. Uruska мы должны потыкать всю жизнь. Bizni ota-bobolarimiz воевали fransuzlar bilan. Mana qozoqlar напоминать etdilar. Boshqirt bilan qozoq narsaga Severniy Amuriy bo'lib borganlar. Severniy Amuriy borganlar mana Fransiyaga xatli. Mana men bosib turgan yerga mana kelganlar bizning ota-bobolarimiz. Mana shularni quvib kelganlar. Urusni bosqani uchun. Urus uchun kelganlar. Siz shuni anglaysizmi? Urus uchun kelganlar shu vaqtda. Ul degani значит urus uchun kelgan bo'lg'ach, значит bizni bostinligimiz hozirgina Putin kelganidan beri tugul. Shuni siz anglarga tegsiz. Putinga xatli 500 deb aytamiz. Balkim 1 million yil oldinda может bo'lgandir u. Грубо говоря, 1000 лет назад может тоже нас ебли, а это мы не знаем, потому что история все переписана, блядь. Biz durust tugul istoriyalarni o'tdik. Mana O'zbekistonda da shuluq urusni istoriyasi bo'ldi, блядь. Каканское ханство, хуй поймешь, кто захватил, кто сделал, непонятно. А в Андижане что было, тоже непонятно, нахуй. Кто кого ебал, непонятно. Но везде герои русские. А везде o'zbeklar olama, qozoqlar olama, qirg'iz olama, tojik olama, afg'on, butunisi olama, urus kana золотой, блядь. Везде урус, как вот тема разрывается сейчас в ТикТоке, они строили Ташкент, блядь. Мен шу урусlarga еще раз на русском сейчас скажу. Пидорасы, русня, блядь. Вы гниды. Вот пример приведу не насчет Ташкента, насчет этого Казахстана, где ракеты выпускают. А почему вот эти ракеты выпускаются в Казахстане всю жизнь, в космос летят с Казахстана? На кой черт, блядь, казахам ваши ракеты, блядь? А? Вот сейчас вот этот Исемен не могу вспомнить, может кто-нибудь напишет, какой город был в Казахстане. Вот сейчас в ТикТоке, может кто-нибудь напомнит мне, в Казахстан, что за вот сейчас вспомнить не могу. Казахстанда в каком городе запускают вот эти ракеты? Сейчас. Кустанай, не Кустанай, ну какой-то инда. Короче, Байконур, да, Байконур, вот, рахмат. Байконур, да, вот. Qozoqlarga shu kerak emi? Ularga kerakmi? Шулай Башкортстанда hozir роют, блядь, нахуй, золото копают, блядь. Татарстанда да шулай, Якутияда да шулай, бүтін жерде. А ул акчалар кимге кетесің? У кимге кетесің ул акчалар? Сіз шуны вообще нәрсеге аңлайсызмы? Куда оседает, блядь, триллионами. Вот озвучили ведь Татарстанныкын, Башкортстанныкын. Кто-нибудь есть, если тут кто шарит в этом экономистлар? Yazıp жиберегиз комментарийга. Башкортостан сколько в этом году или в прошлом году выдали Москве? Бабла сколько дали? Татарстанныкын айтылар ведь 1 триллион 450 что-то миллион dediler. 1 триллион сколько там денег выдали Москве. Казань дала в прошлом году, 22 или 23 год. Вот после этого вот кто, что, где строил? Они строили, урыслар. Для чего? Для своих испытаний. И для своих испытаний. Это издевательство над местным народом. Это то же самое, что американцы и индейцев захватили, то же самое. Также они башкортларны, казахларны, татарларны таким же образом нас всех загнули они. Почему загнули? Потому что в те времена мы только пытались, как говорится, возрождаться. Мы возрождались в те времена, и тем самым мы как бы в таком стадии были, так скажем, возрождения. И они, получается, пришли, и как будто бы они нам какую-то цивилизацию привезли. Цивилизация до них у нас была. Хоть и мы там, может, бедно жили, кто там, ну, блядь, русские тоже, блядь, в лаптях ходили нахуй. Никто там богато не жил. Поэтому мен bilmayman. Mendan aqlli kishilar ko'p. Siz shuni понять должны, одну вещь. Одну вещь понять должны. Башкорт bilan tatar. Hozir в данный момент bizni bir задачабыз бар. Как хотя бы нам начать вам помочь. Вот самые легкие способы. Давайте договоримся. Сугышка бармаска.
So'g'ishga bormasangiz, u bir zo'r rahmat bo'la sizdan. Во-первых, o'zingizni saqlab qolasiz. Bolangiz, erigiz, xotiningiz butunisi birga yashaysiz rahatlanib. Bir shul so'g'ishga bormagingiz. Shu bek aybat narsakay bo'la. Понимаете? Shu bek aybat narsakay bo'la. So'g'ishga bormau. Bizga bek narsakay yordam bo'la. Также я говорил узбек, кыргыз, таджикlarga da напоминаю сразу там aytam, что в каком понимании Olardan da bizga yordam nindi bo'lirga может. Rossiyaga mana даже qozoq ko'rshilarimiz aytalar, o'zbeklarga da постоянно kommentiруют, говорят, o'zbeklar ko'rshingizni quloq soling'iz, siz urusni quloq solmag'iz. Rossiyaga so'g'ishga bormag'iz deb aytiladi endi. O'zbeklar Rossiyaga ishlagani bormanglar. Ming och bo'lsanglar ham mana Yevropaga kelinglar, Yevropada ham ishlasa bo'ladi. Rossiyaga bormanglar. И тем самым переключаясь на татарский. В каком смысле узбекlarga men это пытаюсь донести, narsaga Rossiyaga bormasga. Это тоже будет ихняя как бы моральная сторона помощи башкорт bilan tatarga ham boshqa национальностьlarga в России. Тем же обычным узбекам, которые получили российские паспорта, будет огромная помощь. В том смысле, что не в том смысле, что вы там не будете зарабатывать деньги, или там мы больше будем зарабатывать деньги. Нет. Именно это ломание экономики России. Это уже будет переломная система, понимаете? Нашу yoqdan глобально нужно мыслить, глобально. Чтобы сломать русню, нужно со всех сторон содействовать. Со всех сторон нужно создавать действия. Байконур, да, вот Байконур на этом именно. Вот, исходя от этого, вот нужно, ну что я еще раз повторюсь, чтобы облегчение для нашего, как говорится, отхода от русни, нужно со всех сторон содействовать. Bir-birimizga birdamlik ishlarga kerak, yordam berishga kerak. Не нужно говорить там татарва. Как сегодня вот кто-то мне в Телеграме отправил, как на Украине там орет одна овца татарвой. На Украине крымским татарам татарва говорит. Какая-то мразота. Исходя от этого, получается, до такой степени мыскылланган, опозоренный татарларга мына мені сөзләрім, оларны мына мыскылланулары, издевкалары, шул ук үзбәккә дә, кыргызга да, таджикка да шул нәрсәләр барып җитмәме икән? Сездә горур дигән нәрсә юкмы ул, а? Нимәгә казаксыларда шул горурлык бар? Нимәгә безнең халыкта юк? Shu g'ururlik nimaga qozoqda bor, bizda yo'q? Nima biz qozoq bilan biz ko'rshimiz, biz tug'onlar kebikmiz, bir-birimizdan bir tilimizda o'xshash. Narsaga biz bilan shunday pizdalizmiz, a? Narsaga bizning g'ururlik yo'q. Shu urusqa qarshi. Men o'nglamayman. Nimaga biz shu bilan terpilamiz naxuy? Nimaga, блядь, biz ozgina mana unday выскочкалар, как будто бы, как меня называют, блядь, вот такие подобия меня, блядь, пока ты там что не сдох, туда-сюда мне пишут. Альхамдулилля, я буду пока жив, буду пиздеть это про это все. Вот мы пытаемся донести вам, чтобы вы поняли, что, блядь, наш враг один для всех, блядь. Это уруслар, которые захватили наших дедов, и с тех пор, получается, мы не можем выбраться. Независимость получили и так далее, все классно. И сами же русские тоже говорят, зачем вы сюда приезжаете, узбеки? Не приезжайте, вас же выгоняют уже со всех щелей, блядь. Включите, скажите, нахуй Россия, и уедьте домой. Сидите дома спокойно. Вот еще ведь, как кто-то описал, правда, неправда, но 10 тысяч точно я услышал. Уже это точно, блядь, этот хуй, блядь, сказал, Бастрыкин вроде бы, или кто-то там сказал. 10 тысяч, блядь, кто паспорта получил в армию, ушли. Но один кто-то сказал, напомню, узбек вроде бы, сказал, 40 мың киши служит икән. Если это не пиздеж, он тоже сказал, и я, чтобы тоже пиздоболом не был, 40 мың узбек уже сугышка кеткән Украинага. После этого узбеклар меня начинают писать, что ты про Узбекистан пиздишь, ла-ла-ла-ла-ла. А бумаса, блядь, өзиларны
ashkal-dashkalliklarini naxuy yig'ib turib naxuy qaytib ketagiz naxuy. Quttaqa Ukrainaga borasizlarmi ishlaganni? Точнее, sug'ishqa. Поэтому, как говорится, вот этим узбекам тоже, манкуртам, которые пиздализы русских, я еще раз вам говорю, блядь, уже русским языком, нахуй, хватит, нахуй, блядь, против нас быковать, блядь. Hammamizni dushmanimiz bitta, блядь, o'ris. Потом, насчет работы. Вот вы сейчас едете все, да, они могут уехать в Европу, да, да. Я об этом долблю уже, блядь, 2 года, блядь, об этом говорю, блядь, чтобы, блядь, сесть со Средней Азии, таджики, вот, когда, блядь, Крокус-Сити получился, таджиков я прям поголовно вызывал, всем своим друзьям-таджикам сказал, чтобы приезжали, блядь. Хоть как-то, блядь, людям пытаюсь помочь. Но оңғыралар, оңнамайлар. Оңғыра халыққа нima оңлатырға может? Bir narsada. Исходя от этого, сейчас. Ну, butun xalqda bor o'zini manqurti. Ну, кто-то мне пишет тут, я пытаюсь отвечать. Butun xalqda bor o'zini manqurti. Это мы понимаем, но татар bilan boshqirt onglarga tegish. Mana men hozir то, что я вижу, я не хочу этим самым задевать кого-то, что-то в этом роде. Но men sizga конкретика aytam. Конкретика aytam, что Татар bilan boshqirt Россия ishida qolib ketgan xalq. Получается, здесь, по сути, другие нации, по сути, ни при чем даже. Просто они своим человеческим туганлык yog'i orqali qozoqlar, в данный момент даже мы, если будем брать qozoqlarni, ko'rshimiz bizni qozoqlar, они морально нам говорят со всех сторон, shin yuragidan chiqarib aytalar. Bovurlarim deyapti. Это бауырларым, qozoqlar deganda, это получается самый близкий, это бауыр, это кишini бауыры, понимаете? Если не понимаете, вот понять должны вы. Бауырларым deganda kishiga tigi nechikdir rahim etib ayta. Исходя от этого, boshqirt bilan tatar оңғыралығынан шығыр үшін каждым, блядь, нахуй, чайники должны говорить, блядь, каждое радио, нахуй, пиздеть должно, блядь, подобие меня, говорить, что, блядь, нахуй, татар bilan boshqirt urusqa qo'l bo'lmasqa tegish, sug'ishqa bormasqa tegish, shuni siz o'nglab jeterga tegishsiz. И тут, которые есть манкурты, которые во всех нациях, это, да, ведь я не замечаю именно в казахском народе. Qozoqlarda manqurtlari bilsa, bilmasa da ular yo'q desa da bo'lar. Ko'rinmaylar. А bizning boshqirt bilan tatarda это тошнит уже, блядь, нахуй. Тошнит, блядь. Понимаете? И o'zbeklarda da shulay yo'q. O'zbeklarda endi вообще это пиздец. Это, я думаю, блядь, boshqirt bilan, может, boshqirtda толком bilinmay, tatarda endi пиздец endi, блядь. И o'zbekda da shulay yo'q. Mana tatar bilan o'zbek как будто одинаковые, два собака пара. Они прям любят урысларны, блядь. И не нужно мне нахуй говорить то, что я их, блядь, критикую нахуй. Критикую, потому что нахуй заебали. Заебали, потому что siz думаете, что, блядь, нахуй, с Путиным вы что-то добьетесь. И что вы добились? Рабы, блядь. Башкортостан, блядь, Татарстанда яшаgan xalq как рабы живут. Я же знаю. Men o'zim Boshqirdistondan. Meni Ankayda pensiya 10 ming. Понимаете? 10 ming. Она отработала, ишак кебек всю жизнь работала. 10 ming, блядь, 10 ming. Мананда, блядь, нахуй. Мне больше дают помощи, чем ей государство, ваше любимое, дает, блядь, ей пенсию. 10 тысяч, нахуй. Это 100 евро, блядь. 100 евро. Вот здесь, блядь, в один ресторан зайди, 100 евро просрешь. А она это за 30 дней получает. Пенсионер, которая ишачила всю жизнь, блядь. А он ди анкейлер сколько? Он ди айбилер сколько? Башкортостан bilan Татарстанда.
Короче, сөз бітмей тұрған бұл сөз. Мен халыққа аңната туйдым. Давайте подключаться, присоединяйтесь. Если боитесь там что-то высказывать, власти Қазақстанға, Қазақстандағылар сізні туған кебек күтіп алалар. Главное, если вы не будете за русских топить. Если вы будете за русских топить, я им говорю, пизды давайте, мына шундай татар менен башкортка. Если они тупят за русских, пиздюлей давайте, блядь, на вашей территории. Вы смело можете это делать. Чтоб, блядь, меньше было таких гондонов. Короче, қараңғы түші. Уже ни хрена не видно. Крем, наверное. Ну, короче говоря, шундай хал енді. Хазыр, что там написали, сейчас прочту. Да, ну шунай там бит, дофига, вот именно. Ну, білемін, у бүтін халықта бар. Когда я вылазил, напомню еще раз, когда я вылазил, меня подвозил армян. И всю дорогу я с ним цапался. И он мне всю дорогу орал на меня, то, что я дезертир. Мен Саратовтан шығып тойдым. Но Саратовтан он меня кинул. Я ему отдал 7000, и он меня кинул, этот черт, армян. И там вся зона вот эта саратовская была курдами, нахуй, схваченная. Я тогда понял, что за хуйня курды, блядь, кто такие. А оказывается, курдлар, блядь, армянларның тілі почти одинаковый. Это чуть-чуть там у них различия, но они друг друга, я так понял, понимают. И меня охренел шунда. В итоге, получается, когда вот это все он сказал, дезертир, то это окей. И тут пример приведу как раз. Армянларны да, Утабу Тимеля, потому что заебали тоже Башкортостанда они. И вот недавно же Майкл Наки сам снимал, или кто снимал, блядь. Недавно, можете в интернете поискать, опять, чтобы я пиздоболом не был. Армянларда что произошло? Бір армян барган сугышка, и он плакался и просил, блядь, Скобею, или как это, блядь, армянтаге, пидораскасан, срода, блядь, просил помощи у этой, блядь, армянки, как это, блядь, которая по телеку армянка. И ее просил, блядь, помощи. Армянской диаспоры, спасите меня, хуярят, в яме его держат, блядь. Понимаете? Это же прикол, блядь, нахуй. После этого как можно того армянина, который мне орал, блядь, дезертир в Саратове, Симонян, да, Рахмат, Симонян, пидораска, и он просил, этот мужик, блядь, 50 чем-то лет ему, он поперся и понял, что там пиздец, нахуй, не по головушке гладят там, блядь, украинлар, кутенасыкканлар, и, кстати, даже до Украины он доехал, не украинцы, он кутенасыкканлар, а те, которые, блядь, тамошние, блядь, военные, сами же его, блядь, в яму закинули. Да? Вот, да, Симонян, пидораска. И вот и думайте после этого. Получается, нахуй, сейчас какая-то часть армян тоже ненавидит русских, по сути, блядь. Они же вот сейчас, вот здесь, вот у меня до хрена тут соседи. Весь город армян здесь. Во Франции армянам дают добро, блядь. Прям удивительно дают добро, потому что армяне сейчас на поклон приехали Макрону. Они сейчас мутить будут с Францией. Все, они отошли, потому что они уже поняли, отдуплились нахуй, что, блядь, нахуй с Путиным, нахуй, дальше уже пизда им, блядь. Они резко, блядь, решили, как говорится, отмазаться от русни, блядь. На двух стульях уже не хотят сидеть. На Европу уже корылар. Грузинларны тормозят пока. Вот, а башкирт, блядь, татар, вот шуно аңнамый, блядь. Ну, есть же взрослые, блядь, которые, блядь, закончили, блядь, высшее образование. Ну, подправьте меня, где я, блядь, неправильно говорю. Подправьте меня, нахуй. И вы напишите что-нибудь красивое, я вам прочту это все красиво, блядь. Без мата, блядь, напишите меня, блядь, полной декларации, нахуй, как мы должны вести башкирт, блядь, татар, чтобы выйти из русни. Дайте мне вот эти, блядь, все ваши доктрины, которые нужно прочесть, нахуй, предъявить это, нахуй, всему народу, чтобы они отдуплились, нахуй.
Yo'q bit. Yo'q, shunday kishilar qo'yasan menga shunday. Yo'q, shunday narsa yo'q. Men anglayman-da, suginmayman. No, блядь, сугинmasang-da bo'lmaydi, понимаете? Это эмоции, это, я не знаю, я не могу, может, в тот момент, может, я слов не могу найти, хрен знает что, но, bilmayman, bu зараза. А если меня родственники еще узнают о том, что я тут такие каналы веду, они повесятся, конечно. Вот так вот. Поэтому, bilmayman, да. Да, Молдова тоже, да. Кстати, Молдова тоже, Приднестровье. Это тоже охрененно, я эту тему знаю. Это приднестровскими пацанами я работал, так попался один раз в Москве. Приднестровские пацаны, они та же самое, что русня, лизуны. Лизуны. Это между Украиной и Молдовией. И вот там сыр-бор идет тоже. Нәрсеке, молдаванларга тоже тяжело. Молдаване хотят в Европе жить. С румынами там они хотят, там, ну, в Европе быть они хотят. А там лапа этой страшной русни держит их с Приднестровьем. Приднестровье всем так же, как в Крым понадавали паспортов. Приднестровье первое получило паспорта российские в свое время. Слушал, давайте YouTube'ga mana javob berам. To'ygan bir kishi Urustan. Ну, давайте narsaga kurashik. Nechikdir, давайте доносить это как-то ko'rshillarga, butun tanish bilishlarga, tug'anlarga, qarindoshlarga butunisini aytirga kerak. Mana нужно как-то доносить. Я не знаю, вот весь Казахстан, альхамдулилля, они, оказывается, вот как вот реальные мужики, они на ушах. Вот Қазақстандағылар все на ушах, а Татарстандағы, Башқұртстандағылар бүтінісі соғышта. В каком смысле Қазақстандағылар на ушах? Қазақстандағылар до такой степени информированные, что Башқұртстанда, Татарстанда яшаған кіші білмей, Қазақстандағылар лучше біле. Бүтін халini, dunyo халin. Потому что Қазақстан yuxlamay boshqirt bilan tatar kabi yuxlab yotmay, pish boshында урыс кебек. До такой степени обрусение у нас. Мне стыдно за свой мой народ. Meni bit qortatalarim ot diviziyasi bilan borganlar, Boshqirdistonning otli diviziyasi bilan tatarlar borganlar, boshqirdlar bilan birga sug'ishga 41-45 ga borganlar, через Ukraina ot bilan borganlar. O'zbek qortatam. Borgan город Geraga qatnash etgan. После этого еще эти уроды будут говорить, зачем строили Ташкент или не строили Ташкент. Тоже мне, придурки, нацисты. Каждой семье было 100 лет назад горе, так скажем. Соғыш біткеннен неше болды? 80 жыл. Шуларга 41-45-ни biz uchun qortatalarimiz bizga уже narsaga выиграть etgan, yutqonlar biz uchun, jingib chiqqanlar, jinganlar sug'ishni biz yashar uchun. Biz o'zimizni bolalarimizga narsa qoldiraga o'ylaymiz. Shu urus pataksalarini qirinda bolalarimizni ustiriga o'ylaymizmi? Imonsiz. Masjidlarimizni bermaylar quruqqa. Butun Qozonda sirkov to'lgan, masjid quruqqa yaramay. Men ozoqi yillari bitinda men Narsakada, Moskvada yashadim. Tegi kundagina aytib o'tdim men kimgadir uni. С двух сторон, masjidga kirganda, как будто men Gestapo osha o'tam. Tegi fashistskiy Germaniya esga tusha, mana butun tegi raskazlar esga tusha. Как будто men masjidga boram ekan, ikki yoqdan охраняемый soldatlar turadi. Men shulay masjidga kiram. Ну, nindi чувство bilan men kiraga tegishman masjidga shulay. Chiqqanda da shulay militsiya orqali chiqasan, через ментов. В Москве это происходит. Narsaga mananda fransuzlarda bir masjidda militsiya yo'q. Narsaga ularda все нормально, цивильно. А narsaga урыслар нас сторожат, я не могу понять. Ну, я могу понять. Могу, как говорится, расчехлить эти мысли. Куркалар, чтобы мы там что-то не затеяли.
Ну как затеешь нахуй с этими имамами? Аляудин, Ildar bilan Shamil. Men ularni normalniy musulmon deganim. Ular normalniy musulmon tugul. Mana ular da sotqinlar. Mana shundaylar, imomlar burunda bizni sotgan endi. Mana shunday bizning ota-bobolarimizni ishida sotqinlar bizni sotgan. O'qimishli kishilar sotgan bizni. Тупой kishi sotmagan bizni. Bizni shundaylar sotgan. Чтобы они остались живы, не сдохнуть, они продали нас. А сейчас то же самое. 2 миллиона, Собянин сказал, 2 миллиона дает, чтобы москвич поехал на войну. Заработать решили. Hozir ozgina поотвечаю. O'zbeklar hamisha nima deyapsan tushunmaydim. O'zbeklar haqisa nima deyapsan tushunmadim. Sardor какой-то. Ну, Sardorchik, зайдешь на мой канал, butunlay birini anglab olursan. Yararmi? Mening kanalimda butunlay bir aytilgan, o'zbeklar turida da, butun xalq turida men onda aytam. Men o'zimda o'zbek, Sardorchik, как говорится. Sen uchun men o'zbek, totarga men totar, boshqirdga boshqird. Я вам еще раз повторяюсь. Qozoqlar menim uchun tug'anlar. Tilimiz bir, biz butunimizni anglaymiz. Mana shulay. Qirg'izga da, tojikka da, tojikni tili farsi, no biz uchun ul Aziya, biz uchun ul yaqin baribir. Urus ko'ra yaqin, musulmon yog'indan biz uchun tojikda tug'an, Afg'onda tug'an kerak bo'lsa, boshqasi da tug'an bizga, Pokistonda tug'an, mana bunda menda tanishlarim Pokistonlarda bor. Problema yo'q. No turklarni yoratmayman. Turklarni aytib qo'yam сразу. Men лобовухой с ними общаюсь, блядь. Пиздализы они. Ругаться приходится, но пиздализы конкретные они. Вот так вот. Но про турков я опять затевать эту тему не хочу. Мне уже 100 марта aytdim endi то, что вот этот Туран, который люди мечтают сделать, для меня пусть будет он ордой. Лучше будет орда. Потому что я не хочу с одной шило на мыло менять. Сейчас мы рабы русских, потом рабы турков будем. Зачем это мне надо? Я лучше вот здесь кутны кысып, если вот это такое хрень произойдет, я лучше кутны кысып, мынанда Европада яшаганым айбат. Лучше отречься нахуй, если вот это произойдет. Самое мощное, что мы можем создать, это Татарстандан, еще раз повторяюсь, Татарстандан башлап, Афганистанга хатлы, вот это все территории, если мы возьмем, все вместе откроем друг другу границы, вот тогда у нас будет сила. Турция, койда? Вы бы еще сказали бы с Америкой давайте будем дружить. Может и с Мексикой будем дружить. Siz boshda ulug' kishilar, boshda tug'anig'iz bilan, mana ko'rshingiz bilan do'stlikni narsaga keyin oshigiz boshda. Do'stlikni boshda o'zi biz ishinda oshiq, hali Tatar bilan boshqirt bir-birini go'shini yeyapti. Bir-birini itin oshiydi. Tatar bilan boshqirt hali не могут, блядь, допиздеться. А вы говорите про Туран, блядь, про Турцию. Никуда гама керек олар. Теге башлыклар все надеются, что у них армия туда-сюда. Ну, ярар армия, ну и чё? И что армия? И что? Они что, дали нам солдат? Или нам, они что-то дали? Вот когда что-то произойдет от их стороны, үзләреннән, без түгел, без бит просим хазар. Безнекеләр просят, умоляют, чтобы турки, блядь, помогли, блядь, нам. Умоляют. Я бы так не сделал бы. Я же до этого уже в начале эфира говорил, горурлык кайда сездә? До такой степени мы опущенные, что ли? Башкорт белән татар ялынырга тиеш түреккә, что ли? Да, это, так скажем, из моих, которые там топят за разъединение, за мустакиллик, людям, может, это мои мысли не понравятся. Но это мои мысли.
Это ихние мысли. Ну, на поклон туркам, Аллах сакласын, я никогда не пойду. Потому что мен узбек, потому что мен башкирт, потому что мен татар. На поклон к нему не пойду. Чё он, блядь, лучше меня, что ли, турк, блядь? Чё, он лучше моей 3 наций, что ли? Он чё, лучше узбека? Лучше башкирта или татара, что ли, турк? Нихуя. Нихуя, блядь. Поэтому нужно, блядь, мыслить адекватно. Адекватно. 41-45 сугуш болдымы? Болды. Турки нам пришли помогать. Нихуя. Когда начинают на меня ругаться, начинают говорить, они же помогли. Кое помогли. Если бы они помогли бы, Башкортостан и Татарстан давно был бы независимым. Давно. Но они не помогли. И сейчас, когда я образовался, вот я вырос и начал пиздеть про это, и резко, оказывается, турки, оказывается, помогут. А где они раньше были? Именно ата-бабаларым независимость алмаган бит. Почему-то я живу под каблуком русских, которые грабят нас. Поэтому я этим не буду никогда согласен. Никогда. Меня это тяжело. Говорить может. Язык даже можем сказать одинаково. Нихуя. Menim uchun eng yoqin tillar bu qozoq tili, o'zbek tili, qirg'iz tili. Mana shu menga yoqin tillar. Men butunisini anglayman. Turk tilini men anglamayman. Ular bit meni tilimni anglamay. Men de ularning tilini anglamayman. Хоть anglasam da. Поэтому я считаю, что вот сейчас как пример приведу издалека. Вот в Палестине почему такая сыр-борная война идет? Я не могу понять, не мог понять. Я, без мозгов человек не может понять. Но я теперь понял. А потому что там войну затеяли-то шииты. Шииты. Хуситы и те еще другие, как их называют, хрен знает. Затеяли шииты. А там эти арабы, так понимаешь ли, сунниты. А палестинцы-то... У меня друг палестинец был. Сейчас не знаю, где он. Ахмед. Он суннит был. Мы вместе читали намаз с ним, с палестинцем. Он Коран знает, я не знаю даже, он знает все. Полностью. На арабском. Он меня учил английскому. Знает на 1000% английский. Каждый палестинец знает английский. Потому что он знает язык своего врага. И мы также знаем язык своего врага, когда русские говорят. Почему ты русский знаешь? Почему говоришь? Потому что мы знаем язык своего врага. Өзіңні, дұшманыңның тілini сен білерге тиіссің. Оны сігір үшін рано или поздно. Поэтому, исходя от этого, я точно это буду, точно знаю, что Башкортостанда да, Татарстанда да, Казахстанда да, Узбекистанда да будет разделение. Разделение людей на группы, которые будут топить с турками и без турков, за свое единое. И еще, конечно, с манкурты эти ебаные будут топить с русскими. Вот такие подгруппы будут разделяться. Как и сейчас в Палестине. Разделено? Разделено. Также и у нас. Вот сейчас, которые топят за Украину мы, а которые есть против Украины, нашем разделение было. Поэтому ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Казахстан. Рахмат. Дұрыс. Урысларны дун қайтырға керек. Кімдер айтады тун қайтырға керек, татарша тун қайтырғамы? Қойдада дун қайтырға керек. Короче говоря, раком надо ставить урысларны. Яра, рахмат. Озарение, канал. Окей. Вот, поэтому мен білмеймін, қораңғы түшті мына сіздің қырда. Шундай хал. Нарсакей. Ну, мыслей много, говорить хочется много, но просто білесізме, мына бір генә мені ашуландыра, обижает енді, мына ішімні аши мені, білесізме, мына прям ішімні мына жолқы енді. Что
Boshqirdistonimda menim урыслар командуют. Манкурт Хабиров командует. Вот это меня убивает. Вот это меня убивает. И плюс еще он аузына тычим, хотыны әрмән. Это что за хрень, а? Понимаете? Это уму непостижимый хәлләр инде. Меня мына шул әйберләрне нык авыр инде мына осознавать. Хоть я и вдалеке, но вдалеке больше ты страдаешь, чем там, внутри. Потому что ты внутри как бы уже свыкаешься с этим. А в наружности ты не можешь свыкнуться, потому что иште, ол бытовуха, бытовой, күнде күрәсең, мына тошнит от всего. Шундай булып каласың, дип куясың. Син ташкарыда, мына тышкы дөньяда булганыңда син күбрәк, оказывается, үзеңне дәүләтеңне искә аласың. И телең дә сине ныгый. Үзеңне телеңдә сөйләшә башлыйсың. Мына фин татарлары кебек. Үзебезне Казанда неблагодарный татарлар, башкортлар үз телендә сөйләшми, фин татарлары сөйләшә. Финляндиядә татар телендә. Гомер буе. Тоже интернетка кіріп карарга можете. Понимаете? Они, конечно, ломанно говорят, потому что у них акцент финский. Вот когда Минда Норвегия жил, у меня тоже как бы уже появлялся, наверное, акцент какой-то, но я старался не учить больно сильно этот язык. Норвежский. Поэтому нәрсә әйтергә инде. Шул самое главное, безнең халыкка хәзер туктарга кирәк, сугышка барырга. Еще раз исләтеп әйтәм. Сугышка баруны любыми способами, блядь, отмазываться, если прижимают. Менің телеграм-каналларым бар, язып калдырам. Нәрсәкәй, языгыз телеграмга, я вам помогу заехать в Европу. Я это даже не боюсь говорить. Есть путь нормальный, заехать можете, виза не нужна. Главное, виза дип сорыйлар. Виза не нужна. Человек, когда бежит, беженец, запомните раз и навсегда, виза ему не нужна. Главное, чтобы он по уму приехал, не затупил где-то и приехал до Боснии. В Боснии пишите меня и там выходите на связь. Ну, заранее выходите, конечно. И Босния, да, я вам ориентир дам дальше, что делать. Коя керега, нәрсәшләргә. Потом вот приедете во Францию, если хотите, довезу до Франции вас. Ну, имеется в виду по телефону. Так-то я не могу поехать. Я-то не выездной. У меня все документы в этом, в миграционном. Поэтому меня никуда нельзя рыпаться. Шулай инде, шулай. Татарлар 80% урыс булып киткән, само собой. Да 100% булып киткән даже. Вот мы какие-то остались, какие-то пару штук. Ну, просто идентичность, как Путин говорит, сделалась русская. Татарлар үзенә нәрсәкәй. Татарлар үзенә идентичностен югалткан. Потому что Путин внедрил вот эту чертову идентичность, которая как бы уничтожает, уже почти уничтожила, уничтожает вот этот, как говорится, как этот, нәрсәкәй, бытность татарского народа, башкортны, халыкны нәрсәсен, теге историясын дигән, тарихын, бүтін нәрсәсен югалта инде, полный рост, кыра. Мына шулай. Шундый хәл. Трансляция у меня почему-то заканчивается, да. Мына шундый хәл. Телеграмда, нәрсәкәйдә, ТикТокта. Ну, білмеймін енді, мына хотя бы енді мына шу видеоларны нешектір менің мына шын жүректен айтып өткен сөздерімді таратығыз хотя бы Башқұртстанға, Татарстанға. Ой, білмеймін енді. Просто
Чуть не остановилась. Продолжаем. Ozgina narsakay. Shularga endi aytam bilmayman. Bek tege. Aha, menda narsakay batareyada o'tirar ekan. Уже salqin tushdi. Kechki salqin. Уже tege narsakay. Kiraga kerak uyga. Shunday hal. Efirda bo'lganlarga rahmat. Шулай. Ну, мен наrsakay chiqaman. TikTok'taga chiqaman, hali TikTok'ta chiqaman. Этот TikTok надо будет что-то там загрузить и этот. Ну, давайте, Башқұртстан, Татарстан исән-сау. Уянагыз, тұрыгыз, басыгыз, таратыгыз бу видеоны ничек булса да, ничектер аңлатыгыз, үзегезне телегезде аңлатыгыз, что мына үләргә кирәкми. Акча, еще самое главное, акча өчен бармагыз. Акча белән сезне гомерегез нәрсә 200 мең генәмени? Или 2 миллионмы? Гомер бит Аллаһ Тәгалә бер генә биргән. Сез бит 2 миллионга гомер мына теге Македонский кем үлгәндә бит кулын чыгарып күмергә дигән. Ул бит дөньяны алган. Македонский. Ну, ул бит шул акчасына гомерен сатып ала алмаган. Siz 2 milyonga gümrüğünüzü satasız. Mına şul. Şeytan güzel itip kursatam degen şul. Güzel itip kursata şul. Şeytan suğuşnu da. Bar diye. Vesvese ite. Bar diye suğuşqa. Tatar bilen Başkırt. Başka qalıqda bar diye. Sen onda rahatlanasan bar. Barasın, rahatlanasan. Primoy cehennemge barasız. Siz şunu anlamaysiz. 2 milyonga hazır Moskvichlarni sotib olalar. Do этого sizni жизньingiz 200 ming gina. 200 pro umum постижно. Mana ish qiyag'azi bersalar, mana menga просто ish qiyag'azi bermaylar. Menda тоже jengil ahvol tugul endi. Menda da qiyin hozir masala. Пока ishim yo'q. Яшим шул мына как иждивенец. Меня да это неудобно. Иркишега неудобно без работы. И обычная зарплата мында 1500-дан 2000-дан артык китә. Даже вот могу напомнить, мына бер казак малай келгән, Азиз исемле. 4500 евро алам диде айына. Ну, тел белә бригадир булган, ну кыягазы бар, ул легализован уже. 4,5 ming olar ekan. Ул дигәне 450 ming ayına olar ekan. И то жетмейді я менә. Ну, жирует, наверное. Казахстандан өзі. Шымкенттан. И нәрсәкәй. Мына 2000 мына монда стандарт алырга можно. Ну, көненә мына 80 сум диделәр инде, можно по черному искать что-то 80 сум көненә. Ул дигәне 8 мең сезнең акчага. Получается, грубо говоря, шул 2000-не монда ала аласыз, 200 мең рубль. Если мына шунда килеп кулыгыздан көнәр килсә, остачылык туда-сюда, мына бездә бит инде Башкорт белән Татарда ызба корабыз белән, ызбалар ясыйбыз, агачтан бүтән әйберне беләбез бит инде. Ну, можете же. Мына мине бүтән туганнарым шундый осталар. Бәлки мине дә кулымдан киләдер ул, но пока меня возможность юк эшләргә, мине кыягазым юк. Кыягаз булгач инде. Вообще әйтәм, что жизнь можно поменять. Лучше быть монанда страдать вдалеке от родины, чем в окопе лежать, гнить. Разница же есть. И поганые эти урысны акчасын аларга 200 мең. Зачем это надо? Или 2 миллион. Какая разница? 1-0 выше, ниже. Какая разница? Все равно не сожрешь эти деньги. Ты хоть 200 тысяч получай, хоть 2 миллиона, сен оны аша бетерә алмыйсың. Кредитыңны ябырга. Насчет кредита. Еще бер нәрсәкәй бар. Сезгә вот Башкорт белән Татарга көрәшү мәгънәсе монандай бар. Искә төште кредит мәсьәләсендә. Короче,
Как вы можете бастовать? Забастовка ishlarga, kreditlarni, shtraflarni, bütün aybirlarni to'lamagiz. Ha, вы hozir aytirgan можете, вот ты что, ебанулся? А я men ебанулся. Mana shu bilan to'lamagiz. Buda ниq удар была. Допустим, весь Башкортостан залупится, как они в армии говорили, не залупайся. А вы вот залупитесь. Залупитесь нахуй. Bütün Башкортостан bilan Татарстан кредит to'lamasin. Какрая сразу нахуй. Какрая сразу, блядь, нахуй экономика. Набиуллина там патагинdan нахуй oqira boshlaydi уже, блядь. Кукареку будет кричать нахуй Путинга. Вот, один способ тоже, это борьба. До этого же кто-то говорил, не воинственная борьба, да и Руслан Габбасов. Помните, зимой еще он говорил, не воинственная война, там, сжигайте там, что-то там, допустим, да, люди говорят, военкоматы туда-сюда, нахуя? А сіз кредит to'lamagiz, штраф to'lamagiz, делайте штрафы дохуя, to'lamagiz нахуй. Да, вы можете сказать, кредитga yopib qo'yalar bet. Похуй, yopib qo'ysinlar. To'lamagiz, inang, batagidan to'laymi deygiz. Oqsha yo'q нахуй. To'lamagiz, bir tiyin oqsha to'lamagiz, блядь, нахуй бюджетка. Как они запоют потом? Понимаете, любой yoqdan siz boshqa bilan tatar bizga содействовать вы должны. В то же время, конечно, не принося себе вред, потому что вы в живом виде, вы нам нужны. Вы же народ, народ, мы же за народ боремся, блядь. Это только один какой-то метод, но рабочий метод. Грубо скажу, кутак куерга, таким образом, понимаете, залупаться. Было бы это дело, допустим, независимый Казахстанда кредит to'lamaska. Ну, это чисто утрированно пример привожу. Ну, у турки келмәсе. Потому что независимый Казахстан ул. Ул ким белән көрәшә? Ул бер кем белән көрәшми. Туры келмәсе анда. Мына Франциядә да to'lamasang туры келмәсе. Германияда да to'lamasang туры келмәсе. А в данный момент siz захваченный, мына Башкортостан, Татарстан, это рабы Путина, sizga можно to'lamaska. Вот такой логикой можно отталкиваться. Но, конечно же, добавлю, это как можно делать? Это можно делать так, когда народ уже осознает, что мы боремся, что уже сплоченность народа будет уже усиленная такая. Не как сейчас 1%, который без мана пытаемся из-за кордона что-то бздеть, пытаться вам глаза открыть. А вот когда уже истеда народ будет уже на вилах, так скажем, чтобы у него под кроватью лежала вилы. Сәнәк, чтобы кровать астында болсын. Диван астында, так скажем. Бозда, пығырапта. Мана Германияда болғанымда, помню, или Норвегиядамы, бір шешенлар білән уралаштым енді. Ну, көп шешенлар көп келе бет енді. Шулар менге айттылар. Брат, dediler, запомни, dediler, в каждом в чеченском доме есть оружие, dediler. Или было, dediler, есть, dediler. Вот что-то такое я вот пропоминаю. Получается, в каждом чеченском үйде хатын кызлары да бетini біләсіз, боевой. Мылтық болған. Мылтық құрал болған. Шу погребларында, койдадыр тайникларында болған. Потому что они знали, кто у них враг. Поэтому bizga ishdan kishini әзірләргә керек, как все говорят, ishdan әзірләргә керек кишини. Хазыр мені, само собой, душманлар да ишетә, башкасы да ишетә, хазыр везде там, наверное, ФСБ на ушах будет. Это понятно. Но это внутренний мир же человека же, они не могут взглянуть. Они же Аллах Тәалам түгел.
Поэтому, чтобы внутри человека, чтобы что-то зажглось, нужно вот именно mana shunday da'vat ish yasarga kerak. Da'vatni yetkazirga kerak. Не именно Alloh turunda, Alloh turunda, Alloh turunda. Mana shunda da'vat deb aytarga можно mana shuni. Чтобы mana shu за свободу degani. Хотя бы yevreylar kabi bo'lirga kerak. Yevreylar mana bizga dushman deymiz, boshqa deymiz. Mana ular bir-biriga bit сплоченный. Почему у нас нету сплоченности? Почему biz boshqirt bilan totar bir-birimizni sotamiz? Mentlarimiz pag'ani shunday. Narsaga biz shundaymiz? Как Tataristonda aytalar, sotliq jonlar. Sotliq jon. Narsaga sotliq jon biz, a? Любой olingan haram yo'linda olingan ақша mentnikida, boshqanikida, sotqinnikida bitindi, u pishib chiqadi endi baribir. U bu dunyoda ozginagina tegi marojniy olar tam, tort olar. Всё. Kishini narsa keyin g'umrin sigib tashlaysang, shul pishroq ақша olib. Zindonga o'tirtib, butun narsalarga tig'ib, gulagu neti ishlab. Поэтому bilmayman. Men постарался донести все, что у меня внутри горит. Пытаюсь донести это. Я, альхамдулилля, я на пути Аллаха, хоть я ругаюсь, матерюсь, но men baribir Alloh taolamni ostida, men Alloh taolam meni yaratgan, bu dunyoga keltirgan, men narsa bo'lsa-da, men Allohga shukr musulmon. Har bir kishini o'zini gunohi bor. Har birimiz o'zimiz javob beramiz. Mana men 100 marta aytam, qaytarib aytam bu narsani. Tog'inda aytam. Просто xalq o'zini mana, допустим, mana тоже пример приведу. Я не хочу быть ученым, там выглядеть как ученый, men просто bo'lgan ayberlarni men привожу пример, чтобы донести людям. Допустим, mana musulmonlarga татуировка нельзя. Mana armiyada меня хотели uruslar tutib татуировка baraga. 2 yil men armiyada bo'ldim, menim moyimni sikdilar по полной. Заставляли курить Беломор канал, og'zimga tiqdilar tutib, men tamaki tortmadim. Меня избивали, все такое. Гнобили endi меня в учебке полгода. Пока я в свою нормальную атмосферу там татарларга, башкиртларга келип түшмәдем. Хоть и менин тақырда татар башкиртлар бар, но они были как-то не в авторитете. Потому что там была сержантская зона, красная зона, так скажем, да, была такая уставщина. И шунда мен bir aybirni аңладым. Мен әле онда исламга келген малай түгел, әле мен беспредельщик был по полной, наверное. Ну, молодой, 19 яш. Башқұртстаннан алып кеттілер мені. 2 yıl. Шунда все набивали наколки. Бәрәләр дә чыгалар. Мен айттым, юк, мен мусульман дедім. Ля иляха иллаллах дегенім юк әле ул вакытта, бәлкем мен айтмаганмын, әле мен не осознавал даже. Но мен мусульманмын дедім, менә ярамый бәрергә дедім. Күчләделәр, уговаривать иттеләр, нәрсә? Юк дедім. Menga nahvu kerak sizning tatuirovkangiz dedim. Men bir ayvirni gina bilam dedim, что musulmonni ko'mganda ona kesib tashlar degan so'zni eshitganman dedim. Menga shu kerakmi dedim. Meni Alloh taolam nechik shipshista bu dunyoga keltirgan ekan, mana shulay shista men ketirga tegishman. Tilimga men javob beram. Alloh taolam qirinda. Kishi qirinda tugul. Shuning uchun tanim nechik shista tug'ilgan ekan, enamni qornimdan chiqqanman ekan, men shulay shista ketirga tegishman. Endi bu пример татуировка turunda, пример. Пример это от татуировка, это был пример к тому, что я хотел сказать, что любой kishi bu dunyoda как бы gunohli.
Исходя от этого, мы же не можем сказать, вот, мана бу мусульман екен, uni татуировкасы бар екен, что-то неправильный. Мы не можем, да, так сказать? Ну, потому что он может с нами рубиться против русских. Мы же как ему против что-то можем сказать? Исходя от этого, что я хочу сказать? Шулайок, бүтін мына шул біздің атмосферада, Башқұртстанда, Татарстанда һәм башка жерлерде, бүтін милләттә, Чечен Ингушта да, любойында была шундый амаузлар, так скажем, нәнәм әйтә, амауз дип, нәрсә дигәнен белмим. Короче, шундый амаузлар була. И в итоге различия ихние, там, с иманом, не с иманом, с татуировкой, не с татуировкой, не от этого же мы будем исходить, а от того, что за что он борется. Получается, я то, что пытаюсь своими мозгами пытаюсь донести, что-то донести пытаюсь, это чисто мои мысли, мои размышления, меня утостугузяш, что я вижу, что я слышу, что я понимаю, чувствую, вот это я просто рассказываю. И если я где-то неправильно сказал, значит, и это моя вина. Кого-то, если я задеваю, значит, тоже это моя вина. Гафуйтегис. Аллах Таалям кешірген әйбірні кіші кешірәлі, это 1000000%. Потому что Аллах Таалям бізді кешірә. Любой бізді кешірә. Әлі мы живы, значит, ол бізді кешірә. Ну, имеется в виду, прощает. Рахымлы. Шуның үшін, мына бүтін башқұрт белән татарны да, аламасы да біз яқлы булырга может. Но шул біз яқлы булыр үшін бізге шул дағватыбызны, мына шул юлыбызны, баскан юлыбызны біз давам итәргә тиешбез. Эстафету должны передавать друг другу. Как бузык телефон әйтәләр бит инде, бузык телефон. Мына шул бузык телефон аркылы біз бер-беребезгә җиткезергә тиешбез. Исәнмесез, исәнме дигән сүзне бит инде беләсез бит инде. Дөрес әйтәмме икән? Исәнмесез дигән сүз. Исәнме дигән сүз бит инде шул сугыш вакытында картатайлардан чыккан бит инде, как нәрсәкәй. Теге нәрсәкәй. Контрольное слово инде, как контроль, как это, секретное слово дигәнеме, шулай дип мин аңлаганым инде. Исәнмесез. Значит, живые ли вы сугыш вакытында? Исәнмесез. Шулай бер-бире белән сөйләшкән дип миңа әйтәләр. Кортлар. Окопта после бомбежек немецких исәнмесез дигән сүзне эшләткәннәр алар. Мына примерно я так понимаю. Мне так рассказывали. Может, я неправильно, можете исправить. Исәнмесез. Исәнме. Исән тирикмисән дигәне дә инде. Живой ты ли? Исәнмесез. Исәнме. Исәнме. Живой. Живой. Мына шулай. Татарлар, башкортлар, наверное, мына шулай бер-бире белән нәрсәкәй шулай секретничали, так скажем, да? Общались. Поэтому безгә дә шулай примерно шундый нәрсәкәй белән таратырга кирәк безне, бүтән эшләгән хәрәкәтләребезне җиткезергә кирәк Башкортстан белән Татарстанны эченә. Чтобы каждый себя называющий татар, называющий башкорт, осознавал, что безне җирне басып алганнар. И без ул җирне коткарырга тиешбез. Ни өчен? Потому что без бу дөньяга килгәнбез икән, без китәбез. Бездән соң калган халыкка да халык яшәргә тиеш бит. Значит, алар бездән әйбәтрәк яшәргә тиеш. Шуның өчен без ничектер балаларыбызга калдырырга тиешбез. Безгә бит калдырганнар 41-45-тә. Как все русня орёт: мы выиграли, мы выиграли. Как вы выиграли? Там, если в России 179 наций, плюс еще СНГ, это сколько наций выигрывало-то, а? Они все переписали под себя. Урслар.
Шуларга ничектер белмим. Жеткизергә кирәк бөтен җиргә. Любым способом надо доносить так, чтобы в первую очередь, что украинлар безгә враг түгел. Безнең дошман бу урыс. Гомер буе урыс дошман булып килгән безгә. Как кто-то сказал, басмачылар дип безне үзбәкләргә, казакларга басмачы дип нәрсәкә лакам биргәннәр. Кликуха, басмачи, таджики басмачи, кыргызлар басмачи. Әслидә басмачы менә шу урыслар булган инде. Афганистанга хәтле баргач инде кем монда басмачы була? Хәзер Украина, потом дальше, что еще попрут они? Приднестровье, Молдова. Всех хотят, все хапнуть хотят. Чтобы Черное море было, выход на Черное море, он Крым хапнул заранее. Это марш-бросок был заранее. Хочу подметить, что когда в то время еще не понимал, что происходит, каждый должен свои ошибки признавать. И я думал, что мына татарлар Рәсәйгә кирде, үзебезне татарлар Рәсәйгә кайтты дип мен шатланган идем. Но теперь я от этих слов сам не рад. И это вот я говорю на публику все. Что Крым татарларын еще раз, получается, только они отвязались от Русни, опять захватили. Как раз таки вот сегодня вот один в телегу кто-то скинул, как одна орет на крымскую татарку, почему она в своей машине держит украинский флаг. Какая разница, да? И она орет татарва дип окыра. Татарва дип окыра крымский татарга. Но шунардарсың бит инде явно, что сіз татарлар, башкортлар, Крым татарлары да, само собой, они осознают это, я за них вообще да не буду что-то вписываться. Они все за Украину, там нету которых... Там есть урыслар, которые за Россию. Но Крым татары, менің туганларым, кстати, и они все против. У них у всех есть украинский паспорт. Так что в любое время они украинцы. Так что российский паспорт они сразу первый день же смоют в унитаз. Алла верса. Поэтому как бы насчет них я не беспокоюсь. Я беспокоюсь именно Казан татары белән башкортка я беспокоюсь. Крым татарыга я не беспокоюсь, потому что Крым татарларын так и так уже мыскыл эшләделәр, как выслали в Узбекистан. Пидорас Сталин. Поэтому, как говорится, за них я даже не беспокоюсь. Они выебут любого. Но пока не могут, потому что то же самое, что у них нету силы воли и оружия. Кстати, блядь, вот они же, у них даже язык турецкий уши, блядь. Почему турки не помогают им? Рядом же Черное море, переплыли турки, привезли пару кораблей, нахуй, оружия. Не помогают. Потом я вам еще миллион примеров приведу, как турки-пидорасы. Поэтому мен айтам, турыклар белән нахуй, мен тышырга да утырмыйм бергә, блядь, бер туалетка, понимаете? Мен утырмыйм алар белән бергә. Пока они, блядь, нахуй не признают, кто такие татары, кто такие казахи, узбеки, пока они нахуй к нам не придут кланяться, нахуй, нихуя нам туда кланяться идти не надо. Это чисто мое, блядь, жесткое нахуй отрицание. Кланяться нахуй, Алла сакласын. Потому что мен аларны Германияда да күрдем. Мне там потом комментарийда язалар, армян, алар может курды они. Нет. Курды и армянов я уж различаю. У меня наоборот лучшие, блядь, нормальные друзья курды есть. Курды, блядь, лучше, чем турки, если на то пошло. Они за свой базар отвечают. А турки нихуя.
Поэтому, как говорится, с турками тяжело. И вот Нарсакей. Исходя от этого, Башкирт bilan Татарга, Крым татарына, я тогда обрадовался, что крымские татары пришли в Россию. И это вот я сейчас признаю конкретно то, что, бля, что я сказал, блин. Ну, не понимал, я не был в политике в то время. И в то время я еще не был в Европе. Вот после этого потом я по каким-то путями нахуй я попал в Европу. С 15-го года я в Европе был. Вот когда уже увидишь свет, ну, имеется в виду землю, свет, ну, имеется в виду дунёны кургаш, сен уже аңлап жетесің. Вот тогда только ты начинаешь различие тому, что такое Россия, что такое, допустим, Китай, что такое Америка и кто как чем дышит. Вот только тогда ты осознаешь, где люди правильно ведут себя, как себя, как говорится, государство строит перед людьми, как, что, как, вот это все. И самое запоминающее, что да, было, что, получается, мэр города, ну, как это мне рассказали, как бы я вживую не видел, не могу сказать, мэр города в Норвегии вместе с людьми может пойти просто в магазин любой, в шортах, в выходной день, постоять в очереди, купить себе что-нибудь там и выйти. И никто его не убьет, пизды ему не даст. Мэр города в Норвегии. Вот понимаете, какое есть различие здесь? И здесь даже вот по телеку, если видели, Макрон обедал, кушал. Вот показывали, да, русские новости показывали, как он обедал, общался с людьми нормально. Никто его не хочет убить, ёбнуть там. А если Путин так выйдет, у нас же его ебанут нахуй. И то вряд ли, конечно, ебанут, конечно, боятся. А здесь нормально это. Я к чему это? Мына шул дәрәҗәгә бездә булырга тиешбез. Шул дәрәҗәгә бездә җитәргә тиешбез. Башкортстанда да, Татарстанда да нормальный президент куелырга тиеш. Нормальный президент, который не будет нахуй в свой карман работать, а будет для народа стараться, чтобы башкорт күбәйсен, балалар тудырсын, балаларга ярдәм бирсен, балалы семьяларга ярдәм бирсен, татарларга да шулай ук. Башкортлар вообще әз татарларга нисбәтән. Үзбәкләрне күрәсезме? 37 миллион. 37 миллионга попробуй кто-нибудь рыпнуться. Россия даже не сможет рыпнуться, если узбек турса. Просто узбеклерда нет такой, блядь, хуй знает, как, блядь, антивирус им нужен, блядь, чтобы они, блядь, это зомби-ящик там отчехлились, блядь, отцепились и поняли, блядь, что Россия это пиздец нахуй. Но пока не могут, потому что заражение крови у них идет. Болеют русней. А башкир bilan татар инде, когда президента поменяет, само собой должен демократическую страну создать, нормальную. И самое главное, да, ведь, когда, иншаллах, мы найдем все равно способ разъединиться, русня, блин, нам дружить нельзя. 1 век минимум не должны мы общаться с ними, чтобы забыть нахуй. Чтобы мы забыли нахуй ихний язык. Чтобы у нас общалось, блядь, хотя бы на английском. Чтобы біздің халық білсін английскийно, блядь, как палестинцы. Как второй язык у нас должен быть английский. Минимум. Французский, немецкий. Любой такой язык, который только не русский. Вот мы, біздің поколение, которое знает русский, мы уйдем. Вот келешек балаларыбыз башка телдә үсәргә тиеш. Араб телен белсенләр,
Qur'onni bilsinlar, masjidlar qurilsin, ko'paysin masjidlar. Всякие mana narsalar bo'lmasin, всякие группировкалар, которые пытаются посягать там на какую-то русню там или куда-то, постоянно взрывы создают. Вот это игры не должно быть уже. И они тоже, которые, вот эти группировки, должны будут понимать, что Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и так далее, Туркменистанларга, они не должны заходить. Если они даже где-нибудь образуются, захотят что-то зайти куда-то, они должны заходить в кафирские страны. Пусть там они ебутся, как хотят. Bizni davlatda kirmasga tegishinglar. Ну, может, среди нас есть такие, которые топят там, блин, за эти группировки. Эти имена знакомые для вас, для всех, и не хочу говорить об этом. Ну, имеется в виду, мусульманлар инде, в кавычках. Поэтому цивильные давлят дегенде, самое главное, наверное, люди будут понимать то, что ислама там не будет. Нет. Вот именно, ислам именно birinchi o'rinda bo'lirga tegish bizning davlatda. Mana menim hozir ultra батарея, короче. Давайте eson sog'. Mana bu narsa keyda. YouTube, короче, у меня этот батарея сдохла. Потом уже догружу, наверное, дома. Надеюсь, он не удалится, этот эфир у меня. Не знаю даже, как его закрыть-то. Так. Сейчас попробую закрыть.